Салем Достар, вы снова на канале Кола. Большой рахмет, друзья, всем, кто подписался. Я рад видеть вас всех на моем канале. Друзья, сегодня мы посмотрим видео. Узбекский профессор ошеломил, казахи были прогрессивные. Если бы не русские, мы бы все сохранили. Давайте посмотрим, увидим, что здесь расскажут, покажут, друзья. Перед просмотром не забываем подписываться, проставлять лайки, прожимать колокольчик. Видео выходит каждый день. Видео выходят все по вашим заказам. Смотрим, друзья. O'sha paytda qanaqa odamlar boshqargan deb hayratlanaman-da. Mana masalan Turkiston bizda Qo'qon muxtoriyati deb atalmish Turkiston muxtoriyati butun bir haqiqiy progressiv, demokratik bir mamlakat qurilganda. Juda ham kam yashadi 72 kunga. Lekin qanchalik progressiv ularni rahbarlarini bir tanishib chiqing kim bo'lganligini. Qoyil qolasa hammasi bir ensiklopediyasi olimlar boshqarganda mamlakatni. Agar shu odamlar boshqarganda, o'sha davlat saqlab qolinganda, biz mana bu taraqqiyot holva bo'lardi. Mana ko'pincha sovet parastlar bizga haligi qiladi-ku. Mana SSR bunaqa qilib berdi, buni agar SSR bo'lmaganda dabdalang chiqib yotarding, Afg'oniston bo'larding. Bo'lmagan gap. Agar ana shu odamlar hokimiyatni saqlab qolganda, biz super mamlakat bo'lardik. Kerak bo'lsa orolimizni ham yo'qotmasdik. Shunday. Juda ko'p narsalarimizni saqlab qolardik. Bunaqa taraqqiyotni bizga nima kerak bor? Hamma narsamizni tortib olib bo'lgandan keyin. O'tgan safar ham bir aytdik-ku. Sendan hamma narsani tortib olib 60-70-yillarda ozgina berganiga xursand bo'lib, bizga yaxshilik qildi va sani 38-yilda butun oydinlaringni otib tashlagandan keyin mana unaqa ocharchiliklarni hosil qilgan nima keragi bor uni? Mana qozoq xalqini. Ha bu 30-yillardagi ocharchilik bu umuman dahshatli bo'ldi-ku. 32-33-yil. Mana Finlandiya, Polsha qanday ahvolda yashayapti? Hayratxo'ja. Finlandiya, Polsha nima? Afg'onistonga o'xshab qoldimi? Albatta. Ha, Rossiyadan ular qutulib ketdi o'sha paytda. Karrasiga zo'r yashagan Rossiyadan. Hozir Finlandiya kerak bo'lsa, hozir dunyoda eng oldingi peridovoy mamlakat. Eng oldingi. Shunday. Hamma misol qilib Finlandiyaga borib ko'ryapti hozir. Uni mislsiz rivojlanishini ko'rib. Mana ular ham o'sha Rossiya imperiyasi tarkibidan chiqib ketganda 17-yil. Ularni saqlab qola olmadi bolsheviklar. Bo'lmasa ularni ham qo'ymasdi. Ularga kuchi yetmadi-da. Ular Yevropaga yaqin edi, ularga g'arb yordam berib yubordi. Shuncha ularga kuchi yetmasdan yana bizga yopishdi. Turkistonga yopishdi. Alash o'rdani yo'q qildi. Turkiston muxtoriyatini qonga botirdi. Друзья, насколько сам понимает, узбекский профессор перевода Борю. Друзья, ссылку на канал автора я оставлю в описании под видео. Обязательно, кому интересно, переходите, смотрите различные видеоролики автора канала. Очень интересно находят различные факты. Ну, друзья, да, историю, конечно же, писал СССР в те времена, да, мы знаем, что уничтожала, переписывала, запрещала изучать тюркским народам их историю, потому что они хотели показать, что, ну, когда ты забываешь свой язык, друзья, нет языка, нет нации. И этим они пытались к этому они хотели все сделать, чтобы не было никаких конфликтов между собой в стране СССР. Они такими поводами и шли к этому, да, и если там что-то, какие-то раскопки были и находилось что-то, то все это присваивалось, как бы сказать, каким-то другим национальностям, другим расам, да, потому что нельзя было в то время рассказывать правду, за это наказывали и жестко наказывали. Но были люди, да, которые могли сказать правду, боролись за правду. И этих людей, конечно же, нельзя ни в коем случае забивать, друзья, потому что если бы не они, мы бы сейчас не разговаривали на своих родных языках, не ходили по своей бы родной земле и не наслаждались бы жизнью, друзья. Понятно, что есть еще много различных моментов, которые, может, многим людям не нравятся, да, но Казахстан такая страна, в любом случае, я верю в то, что будут люди жить хорошо и развиваться, потому что все для этого есть, и в дальнейшем надо просто чуть-чуть подождать, и будет все прекрасно. Я уверен, что не хуже, лучше, чем Дубай или еще, ну, с кем-то сравнивать вообще не люблю страны, потому что
это совсем другие люди, совсем другая нация, совсем другая культура, менталитет. И то, как они будут развиваться, пускай развиваются, да, никогда не сравнивать там, а там Казахстан, посмотрите, как Казахстан и Украина живет. Это совсем другие разные национальности, другая нация. И сравнивать, как мы живем и как они живут, у них культура другая, у них постройки другие, да, хоть и осталось после СССР, оно похоже, но они сейчас строят и развиваются в своей какой-то культуре, в своих традиционных, да, там скульптуры, здания ставят. Это все прекрасно, пускай придерживается своей культуры, своей национальности, и я уверен в том, что Казахстан будет. Я хочу это видеть, друзья. Не то, что я уверен, я хотел бы это увидеть бы, и хотел бы, чтобы люди не думали о том, как мне завтра прожить день, чтобы у всех был дастархан досыта накрыт каждый день, чтобы дети ходили в нормальные школы, да, чтобы родители могли им обеспечить учебу и дальнейшие какие-то там продвижения в их взрослой жизни. Вот это нормальная, правильная жизнь. И не задумывались родители о том, о завтрашнем дне, что же нам делать и где брать деньги. Вот это самое главное. Но это уже мы зашли куда-то за мои пожелания какие-то. Друзья, обязательно не забываем подписываться, проставлять лайки, прожимать колокольчик. Видео выходит каждый день, и видео выходят все по вашим заказам. Ссылку на канал автора я оставлю в описании под видео. Обязательно, кому интересно, переходите, смотрите видеоролики. Также, друзья, не забывайте, сбрасывайте в личку мне в сообщения в Инстаграм или в Телеграм. Есть группа, Телеграм-чат общий. Туда вы можете писать, сбрасывать различные видеоролики. Мне в личку можете писать. Не все сразу я делаю, потому что очень много людей пишет и очень много просят. Все постепенно, все со временем я буду делать, пересматриваю, как-то пытаюсь сгруппировать контент, чтобы, например, была история, какое-то путешествие и там может музыка или еще какой-то интересный, или спорт, интересное видео, потому что если все в одну кучу лепить, все 3 ролика там выходят, например, и все про историю, ну, люди не смогут так смотреть. И также, друзья, не забывайте проставлять лайки, потому что лайки ваши продвигают это видео. Вам не тяжело нажать лайк. Автору канала, такому как мне, будет очень приятно написать комментарий в поддержку канала, потому что это YouTube требует. Чем больше комментариев, чем больше лайков, тем больше вы продвигаете видео. И это будет очень приятно, конечно же, и мне, и я буду понимать, что я не зря стараюсь, не зря это все делаю, и моей благодарности, друзья, в любом случае. Для Казахстана вообще нет границ, потому что все я помню, как вы помогаете украинскому народу. Большущий вам рахмет за это. Друзья, берегите себя. До встречи.